Hello students, this is your teacher Manju Patel sir. So next lesson is simple equations. So in this equations means having a symbol, equation symbol. So x, y, z, these are the terms are variables. We told it as variables. And 1, 2, 3, 4, these are all the constants. Okay. So these are constants and x, y, z, a, b, c, all are variables because values of these alphabets changes. That's why we tell it as variables. So, but 1, 2, 3, these values, numbers values does not change. That's why these are constants. These values are variables. Because here, observe here, in this first question, x equal to x plus 3 equal to 0. If we put x equal to 3 here, 3 plus 3 it becomes 3 plus 3 equal to 6. So it's not matches the, so that's why it is not correct in this equation. So next question, second one. So you have to write yes or no. What is yes or no? Say whether the equation is satisfied, yes or no. So it means x equal to 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ. So 3 plus 3 equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 0 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. 6 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದ ಕಳಿಬೇಕು. 3ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ put x value is 7. 7 minus 7 is equal to 0, but they gave 1, so that's why it is not satisfied. So right, no. X equal to 8. 8 minus 7 is equal to 1, so it is equal, so that's why it satisfies. Next, put x equal to 0. 5 into 0. 5 into 0 means 0. Either 5 into 0, it's equal to 0, so it is not satisfies. That's why it is no. Put y value x. 5 into 5, 25, so it is s because both are equal. Next, put 5, x value as -5. Minus into plus, minus 5 into 5, minus 25. Here it is minus 25 and but it is plus 25. That's why it is not satisfies, no. Put m value as -6. If m value is -6 here, -6 by 3 is 3 1 ja, 3 2 ja. It becomes -2, but they gave +2. So it is also not satisfies the equation. Okay, got it? First one is no, no. Third one is no, yes, no, yes, no, no. Okay. So these two ಎರಡನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ದೋ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So put to m value as 0. So 0 by 3 is equal to 0, but they gave 2 here, so that's why it is not satisfies. 6 by 3 equal to 2. 3 1 ja, 3 2 ja. So it is 2. This also 2. That's why it satisfies the equation. Okay. So question number 2. Question number 2. Put the values what they give in bracket. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ. n equal to 1. So put here 1 plus 5 is equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು 19 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕು, LHS is not equal to RHS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ 7n plus 5 equal to 19. Put n value is -2. 7 into -2 plus 5 equal to 19. 7 into plus into minus, -14 plus 5 equal to 19. -14 plus 5 means -9 equal
minus 9 is not equal to plus 19, that's why it's not equal. LHS not equal to RHS anta barite. So here it is. Okay na? So third question. What is third question? 7n plus 5 is equal to 19. Put n value as 2. 7 into 2 plus 5 is equal to 19. 14 plus 5 equal to 19. 19 equal to 19. Here LHS equal to RHS in third question. Okay. So next, fourth question. 4p minus 3 equal to 13. Put p value as 1. 4 into 1 minus 3 equal to 13. 4 into 1, 4 minus 3 equal to 13. 4 minus 3 is equal to 1. So 1 is not equal to 13. So that's why LHS is not equal to 13. Sorry, not 13. LHS is not equal to RHS. Okay. Next, E question. What is E question? 4p minus 3 equal to 13. 4. P value put minus 4. Minus 3 is equal to 13. 4 into plus into minus, minus 16. Minus 3 equal to 13. It becomes minus 19. It is 13. So LHS is not equal to RHS. Okay. So last one, F1. 4p minus 3 equal to 13. Put p is equal to 0. 4 into 0 minus 3 equal to 13. 4 into 0, it becomes 0. So minus 3 is not equal to 13. LHS is not equal to RHS. Okay, clear? So ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. Solve the equation by trial and error method. Okay. So first question, 5p plus 2 equal to 17. Put p value minus 3 in LHS. P value minus 3 ಹಾಕಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 into minus 3 plus 2 equal to 17. 5 3s are minus 15 plus 2 equal to 17. It becomes minus 13 is not equal to 17 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So p is equal to minus 3 is not a solution here. Okay. So what is the solution? So next, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಯಾವುದು? p plus 2 equal to 7. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ p equal to minus 2, p equal to minus 1, p equal to 0, p equal to 1, p equal to 2 ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. p equal to minus 2 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ 5 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ minus 2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ 2ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2 equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5 into minus 2 minus 10, ಪ್ಲಸ್ 2ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2, minus 10 plus 2 ಅಂದರೆ minus 8 ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 17 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p equal to minus 1 ಪುಟ್ ಮಾಡಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? p 5, p ಇದ್ದಲ್ಲಿ minus 1 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ 2ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2, 5 into minus 1 plus 2 as it is plus 2, minus 5 plus 2 it becomes minus 3. ಸೊ ಇದೇ ಥರ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5p plus 2 equal to 5, p value 0 plus 2, 5 into 0 0, it becomes only 2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ p equal to minus 2, minus 1, 0, 1, 2 ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ p equal to 3 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. 5 into 5p plus 2, 5 into 3 plus 2, 5 3 is 15, 15 plus 2 equal to 17. So this value, putting p equal to 3 in LHS, it becomes 17. So 17 equal to 10. Therefore p equal to 3 is our solution. P is 2 is not a solution, p equal to 1 is not a solution, p equal to 0 is also not a solution. These are all not a solution. Only p equal to 3 is the solution. Okay, clear?
This is called as trial and error method. So second question. (3m minus 14 equal to 4 is the equation. In this equation, put m equal to -2. Just try. It's satisfy or not satisfies. Okay. Put -2 in place of m. 3m minus 14. m iddalli -2 haki. 3 into -2 -6 -14 -14 as -6 -14 is equal to -20. So actual value is 4. So this not satisfies. Okay. So next put m equal to -1 here. Okay. So put m equal to -1 here. 3 into -1 -14. 3 into -1 means -3 -14 as it is -14. It becomes -17. Our value is 4. So that's why it is also not satisfied. So like so, put m equal to 0, we get what we get, that is -14. Put 1, we get -11. Put 2, we get -8. Put 3, we get -5. So what value satisfies the equation here? So put m equal to 6 in equation, this one. Put m equal to 6. So what is the given equation? 3m minus 14. In this put m equal to 6 minus 14. 3 into 6, 18 minus 14 equal to 4. So this is the satisfaction. This satisfies the equation. Actually answer is 4 now. Observe here. The answer is 4. That's why. So m equal to 6 value is satisfies the equation. So next go to fourth question. The sum of number x and 4 is 9. Write the equation of the following statement. So just write the equation here. Okay. Sum means ಕೂಡಿಸೋದು. Sum of x and 4 is 9. So x plus 4 equal to 9. This is our answer. Simplest. So next. 2 subtracted from y is 8. From ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂದ. y ನಿಂದ 2 ನ subtract ಮಾಡಬೇಕು. So that's why y minus 2 is equal to 8. So this is the answer for second question. 10 times a is 70. So 10 times a equal to 70. Or ಅಥವಾ 10 into a is equal to 70. Both are same. Okay. So 10 times means into. Okay. So this is third question. Number b divided by 5 gives 6. So answer for this fourth question. 5 is divided by b is divided by 5. So it gives 6. So this is the answer for fourth question. So next fifth question. 3/4 of t. 3/4 of t is 15. 3/4 under 3/4 of t. T means into t equal to 15. So next sixth one. 7 times m plus 7. 7 times means 7 into m. 7 times m plus 7. 7 times m, 7m plus 7, 7. Gets what? 77 equal to 77. So once again I write here. But it becomes 7m plus 7 will get 77 for sixth question. Next, seventh question. 1/4 of number. 1/4 of number. What that? 1/4 of number x minus 4 gives what? 4. Okay. So 8th question. If you take away 6 from 6 times y. Away ಅಂದ್ರೇನು ತೆಗೆಯೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. 6 times y ನಿಂದ 6ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಕಳೆಯೋದು. So what we get? 60. That is 60. The equation. So last, if you add 3 to 1/3 of z, 1/3 of z ಗೆ 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ p + 4 = 15 ಇದೆ. p + 4 = 15 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ p and 4 is 15. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ p and 4 is 15. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, m - 7 = 3. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ? 7 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ m ಈಸ್ 3. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂದ, ಎಮ್ ಇಂದ 7 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆಯಾ, ಎಮ್ ಇಂದ 7 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2m = 7. ಇದನ್ನು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ m ವಿ ಗೆಟ್ 7 ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ m ಈಸ್ 7. ಓಕೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ m ಈಸ್ 7. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, m/5, here it is, sorry, it is fourth question. m/5 is equal to 3. In statement form, the number is m is divided by 5 gives 3. ಈ ಥರನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, 3m/5 = 6. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, 3/5 of the number m is 6. 3/5 of the number m is 6. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 3/5 of the number m is 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3p + 4 = 25. ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 times p + 4 gets 25. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್, 3 times p. ಇಲ್ಲಿ 3p ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, 3 times p ಆ್ಯಡ್ ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, +4 ಗೆಟ್ಸ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್, 4p - 2 = 18. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅವೇ 2 ಫ್ರಮ್ 4 times p you get 18. ಅಂದರೆ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎರಡನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ, 4 times p ಇಂದ ಎರಡನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 18. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದು, 4p ನಲ್ಲಿ -2ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 18. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 2 to half of p you get 8. half of p ಅಂದ್ರೇನು, p/2 ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ಹಾಫ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ by2 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಟೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ by2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ p ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ p/2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ p ಅನ್ನಂಗೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಪಿಗೆ 2ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 8. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ he has 7 marbles. 7 marbles ಗೋಲಿ ಆದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಲ್ಲಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು. 7 marbles more than 5 times the marble permit has. ಅಂದ್ರೇನು, ಪರ್ಮಿತ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಪರ್ಮಿತ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಮಿತ್ ಹತ್ರ ಎಮ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇರ್ಫಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ 7 marbles ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 times ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ 5 timesಗಿಂತ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಇರ್ಫಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಇರ್ಫಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 37 marbles. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 37 marbles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಸು, ಎಮ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 times ಅಂದ್ರೇನು, 5 into m. 7 marbles ಮೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, +7 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರ್ಫಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 37 marbles, ಅಂದರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಹತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 37 marbles ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್.
Okay, clear? So next, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So Lakshmi age na y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Lakshmi age y. He is 4 years older than 3 times Lakshmi. 3 times Lakshmi ಅಂದರೆ 3 into y ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 4 years older than ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ. 3 ಟೈಮ್ಸ್ಗಂತೂ 4 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third question. What is third question? Teacher tells a class that highest marks obtained by student in her class twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take lowest score na n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, l ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಷ್ಟು. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಸ್ 7 ಮಾಡಿದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 87 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು? ಹೈಯೆಸ್ಟು 87. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. In an isosceles triangle means if two sides are equal in a triangle. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಥರ, ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಐಸೋಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಐದರ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಲೆಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ. ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಏನಂತ ಕರೀರಿ? ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ remember that sum of the angles of a triangle is 180 degree. Okay, so base angle is isosceles triangle is b. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2b ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಬಿ ಆದರೆ ಇದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2b ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 2b, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಐಸೋಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಐಸೋಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಬಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಟ್ವೈಸ್ ಐದರ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು 2b ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. 2b plus b plus b, it means 4b is equal to 180. So this is our equation. So this completes your 4.1 exercise. Next, so I am going to complete 4.2 exercise also in this video. Okay, so next 4.2. You first the step you will use to separate the variables and solve the equation. Okay, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 4.2. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್? x minus 1 equal to 0. ಸೊ -1 ಈ ಕಡೆ ತಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ 1 ಮಾಡಿ, +1 ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ 0ಗೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ +1ನಲ್ಲಿ -1 ಹೋದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0ಗೆ 1 ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. x - 1 = 0 ಅಲ್ವಾ?
-1 ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ x = 1. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, x + 1 = 0. ಸೊ x + 1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x = -1 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. x + 1 = 0. ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಬೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ -1 + 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 - 1 ಅಂದರೆ -1 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ -1 ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ -1 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in C question, x - 1 = 5. ಸೊ x = 5, -1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 + 1 is 6. This is one method. Now another method, x - 1 = 5. x = ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. adding both side, 1 by both side, adding 1 both sides. Okay, so 1 + 1 - 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 5 + 1 is 6. This is our answer. So by the both method. Okay, so next D question, x + 6 = 2. x = 2 + 6 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಬೇಕು, -4 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ -4. ಸೊ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ x + 6 = 2. ಸೊ +6 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 6 ಬೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಹೌದಾ. +6 -6 = 2 - 6. ಅಂದರೆ +6 ಇತ್ತ -6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, -6 +6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. -6 + 6 cancel. 2 - 6 means -4. Okay, so same answer. So next E question, y - 4 = -7. So y = -7, -4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +4, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. y = this is minus and this is plus, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆದ ಕಳಿಬೇಕು. 7 - 4 means 3, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ -3 is our answer. So in another method, y - 4 = -7. ಸೊ -4 ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ +4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 4 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಡ್ 4 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ +4 - 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. y = -7 + 4 ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಕಳೆದ್ರೆ -3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ H ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. G ಆ್ಯಂಡ್ F ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ y + 4 = -4. y = -4, +4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ -8. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್, y + 4 = -4 is here. y +4 ಇದೀವಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, -4 ಹಾಕೋ. 4ನ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ +4 - 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. -4 - 4 -8 is our answer. Okay. So question number 2. L = 42. So in question 1, 3L = 42. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ L = 42. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ L ಇಸ್ ಇಂಟು ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಟು ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 1 * 3 1 * 1 will remain, 12 it becomes. So answer is L is 14. So in another method,
ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 3 1 ಜ 4 3 14 ಜ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 6. ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26 means 12 is our answer. ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇದೆ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 2. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 2 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 12. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 12 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್. In C question, P by 7 equal to 4. P by 7 equal to 4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 into 4. ಸೊ P equal to 7 4 is 28 is our answer. In another method, P by 7 equal to 4. Both side multiply by 7. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇಂಟು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇಂಟು ಮಾಡಿ. 7 7 get cancel. 4 7 is 28 is our answer. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಆಗಿ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್. 4x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ 4x by equal to 25. Divide both side by 4. So both side by 4. 4 4 get cancelled. X equal to 25 by 4 is our answer. Okay. So now 8th question also same. Both are same. In F question, Z by 3 equal to 5 by 4. So divide by 3. Take into RHS side, it becomes into 3. So 5 into 3 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So it means 15 by 4 is our answer. In another method, Z by 3 equal to 5 by 4. Divided by 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, so both side multiply by 3. 3 3 get cancel. Z equal to 5 into 3 15 by 4. So both are same. Okay. In question number 3. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡೇ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 3n minus 2 equal to 46. 3n minus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ 3n equal to 46 plus 2 48. n 48 ಎರಡು ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 1 ಜ 3 1 ಜ 3 6 ಜ. ಸೊ n equal to 16 is our answer. So this is one method. In another method, I write here. In another method, 3n minus 2 equal to 46. Minus 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ add plus 2 on both side. ಅಂದರೆ plus 2 ಈ side and this side. Add plus 2 on both side. Plus 2 minus 2 get cancelled. What will remain? 3n equal to 46 plus 2 48. Next into 3 ಇದೆ. So divide 3 by 3 on both sides. So divide 3 on both sides means 48 by 3. 3 3 get cancelled. 3 1 ja 3 16 ja. N equal to 16. So this is another method. So answer will same again. So next second question. In one method, 5m plus 7 equal to 17. 5m equal to 17 plus 7 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 7. 5m, this is 10. 17 minus 7 means 10. m equal to 10. In between is into is here, it becomes divided by here. So 5 1s are 5 2s are 10. So m equal to 2.
So in another method, in this method, 5m plus 7 equal to 17. 5m plus 7, subtract 7 on both sides. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ 7 subtract ಮಾಡಿ. Plus 7 minus 7 get cancelled. What will remain? 5m. 17 minus 7 means 10. Next, divide 5 on both sides. 5m by 5, 10 by 5. 5 get cancelled. 5 ones are 5 twos are 2 is our answer. So here also 2 is our answer. So next in C question, 20p by 3 is equal to 40. So next 20p divided by 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ 40 into 3. Next p equal to 40 into 3. In between 20 and p is into is here, so if you take 20 into RHS side, it becomes divided by 21s are 22s are 3 2s are 6 is our answer. P equal to 6. So in another method, 20p by 3 is equal to 40. So divide by 3 ಇದೆ, so multiply 3 on both sides. 3 get cancelled. 20p equal to 40 into 3. So next, 20 into ಇದೆ, so divide 20 on both sides. 20 get cancelled. 21s are 22s are 3 2s are 6 is our answer. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಆದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟು 20 ಇದ್ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, 3p by 10 is equal to 6. 3p equal to divided by the ಕೊಡೋದ್ರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ 6 into 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p equal to 6 into 10 into 3 ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ divided by 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 1s 3 2s 10 2s 20 is our answer. Next one is another method, 3p by 10 equal to 6. So divide by 10 ಇದೆ, both sides multiply by 10. 10 get cancelled. 3p equal to 6 into 10. Next into 3 ಇದೆ, so divide by 3 on both sides. 3 get cancelled. 3 1s 3 2s 2 into 10 20 is our answer. Okay, clear? So next, question number 4. So it's in the same method again. I'm going to solve the selected questions here, and this one D H J L. So this selected question, so I'm going to solve. Okay, so in B C E K G I. Try in your own. Okay, in ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು, ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ. ಕ್ವಶನ್ 10p equal to 100. ಸೊ p equal to 100 ಇಂಟು ಇದೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ 10 into p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, p equal to 10 is our answer. So in another method 10p equal to 100. So into ಇದೆಯಲ್ಲ, both side divide 10 on both sides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So 10 get cancelled. So p equal to 10. So this is our answer. Okay. So next, D question. What is D?
minus p by 3 is equal to 5. D question. Minus p divided by 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ 3 into 5. So minus p equal to 3 into 5 is 15. Okay, so in another method minus p by 3 is equal to 5. So now sometimes divided by 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ divided by 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಟು 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. 3 get cancel. Minus p equal to 5 into 3 15. So minus p is 15. What about plus p? It becomes minus 15. Okay. Next F question. Next F question. 3s equal to minus 9. s equal to minus 9 ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇಂಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1 3 3 ಇದೆ. ಸೊ s equal to minus 3 is our answer. Another method 3s equal to minus 9 ಇಂಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ 3 on both sides. 3 3 get cancel. s equal to 3 1 3 3 minus 3 is our answer. Okay. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬರ್ದಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಕ್ವಶನ್. 3s equal to 0. s equal to 0 by 3 ಇಂಟು ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 by 3 means it's equal to 0. In another method 3s equal to 0 into 3 ಇದೆ, so divide by 3 on both sides. 3 3 get cancelled. 0 by 3 means 0. Okay. Next J question. What is J question? 2q minus 6 equal to 0. So 2q minus 6 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ it becomes plus 6. q equal to 6 into 2 ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1 2 3. So q equal to 3 is our answer. In another method 2q minus 6 equal to 0. So 2q minus 6 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಕೊಡಿ. ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 6 minus 6 get cancel. 2q equal to 0 plus 6 is 6. Next into 2 ಇದೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ 2 on both sides ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2 2 get cancel. q equal to 2 1 2 3. So 3 is our answer. Here also 3, here also 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ 4.2 exercise. Okay. So 4.3 and 4.4 I will make a next video. Okay. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಡಿ. ಸೊ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿತ್ತಲ್ವ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು, ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.